Shri Gurubhyo Namaha. Good morning, my dear students. Today, I am going to teach you a beautiful Sanskrit rhyme. Listen here, children. The name of the rhyme is Megho Varshati. What is meant by Meghaha? Meghaha means cloud. Varshati means raining. The rain is coming from the cloud. Okay, children? When rain started coming, what will happen? We will be happy, right? Who will be more happy than us? The farmers will be more happy, right? Listen here. First, I will sing this rhyme. Listen carefully, children. Then I will explain you the meaning. Okay? Megho varshati pravahati neeram tushyati krishikaha gacchati goshtham nayati cha vrishabham halamapi vahati karshati kshetram vapati cha bijam. Okay, children? I will sing this rhyme one more time. You listen carefully, children. Megho varshati pravahati neeram tushyati krishikaha gacchati goshtham nayati cha vrishabham halamapi vahati karshati kshetram vapati cha bijam. Okay, children? Now the second two paragraphs. See here, the third one. Rohati sasyam phalati prakamam bhavati samruddhihi manukula vriddhihi. Okay, listen to the third paragraph carefully, children. Rohati sasyam phalati prakamam bhavati samruddhihi manukula vriddhihi. Okay, children? Now I will explain you the meaning. Listen carefully, children. The first one, Megho Varshati. What is meant by Megho Varshati? Megho Varshati means the clouds are raining. Okay, children? Then Pravahati Neeram. When the rain comes, the water will flow, right? Like this. Okay? Pravahati means to flow, right? Like this. Okay? Neeram means water. Jalam, Neeram means water. Okay? Pravahati Neeram. The water will flow. Then Tushyati Krishikaha. Krishikaha means farmer. Farmer. What the farmer will feel? The farmer will feel happy, right? Tushyati means feeling happy. Okay? Then what he will do? Gacchati goshtham. Goshtham means a big room. Okay? In that big room, the farmer will keep the bulls and the plow and the cart. Okay? In Tamil we say, மாட்டு வண்டி எருதுகள் இது எல்லாம் பூட்டி வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் தொழுவம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே? கச்சதி கோஷ்டம். Then what he will do? Nayati cha vrishabham. What is meant by nayati? Nayati means to bring. கொண்டு வருவாங்க. எதை கொண்டு வருவாங்க? அந்த புல் உள்ளுக்குள்ள இருந்தது இல்லையா எருது. அந்த எருதை எடுத்துட்டு வருவாங்க. எருது மட்டும் எடுத்துட்டு வருவாங்களா? நோ. ஹலமபி வஹதி. ஹலம் மீன்ஸ் plow. வஹதி மீன்ஸ் டு கேரி. அதையும் தூக்கிக்கிட்டு வருவார். ஒரு பெரிய plow ஒன்று இருக்கும். ஏறு கலப்பைன்னு சொல்லுவாங்க. See here, see the picture. இது மாதிரி மழை வந்ததுன்னா அந்த ஃபார்மர் என்ன பண்ணுவார்? ஏறு கலப்பை எடுத்துக்கிட்டு அந்த எருது கூட்டிக்கிட்டு வருவாங்க. ஏன் சார் வரணும்? நல்ல மழை பெய்யும் போது நிறைய தண்ணி இருக்கும் அந்த பூமியில். விவசாய பூமியில் நிறைய தண்ணி இருக்கும்.
அது மாதிரி தண்ணி நிறைய இருக்கும்போது ஏறு உழுதல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நிலத்தை அப்படியே உழுதுகிட்டே போவாங்க. அது உயரத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் மழை பெஞ்சு இருக்கிறதுனால. அதுதான் சொல்றாங்க. ஹலமபி வஹதி. தென் கர்ஷதி க்ஷேத்ரம். வாட் இஸ் மீன் பை கர்ஷதி? கர்ஷதி அப்படின்னா டு டிக். அப்படியே அந்த க்ஷேத்திரம் அந்த பூமியில அதை நல்லா அழுத்தி அப்படியே கோடு போட்டுக்கிட்டே போறது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, இந்த விவசாய பூமிகள்ல பார்த்துருப்பீங்க. கர்ஷத்தின்னு பேர். தென் வபதிச்ச பீஜம். வாட் இஸ் மீன் பை பீஜம்? பீஜம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன விதைகள், சீடு. அந்த சீடு என்ன பண்ணுவாரு? நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு, தண்ணி இருக்கு, அந்த ஏறு கலப்பை போட்டு மாடினுடைய உதவியோட உழுதாச்சு அங்க 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 அந்த சின்ன சின்ன சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டே வந்துருவாங்க. ஓகே, போட்டா என்ன ஆகும்? லிசன். த தேர்ட் ஒன், ரோஹதி சஸ்யம். சஸ்யம் அப்படின்னா துளிர், குட்டி குட்டியா இருக்கக்கூடிய துளிர். அதெல்லாம் ஆகும், மேல வர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? நல்ல மழை தண்ணியும் இருக்கு. இவர் இதை மழை பெய்யும் போது இந்த வேலையை பண்ணிட்டாரு. ஒரு 2 days வெயிட் பண்ணா போதும், நல்ல அழகா குட்டி குட்டியா மேல செடி முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும். தென் பலதி பிரகாமம். காமம், காமம் மீன்ஸ் ஆசை. ஒரு ஃபார்மருக்கு என்ன ஆசை இருக்கும்? இந்த நிலம் இருக்கு, இந்த நிலத்துல நிறைய அவங்க விதைக்கிறாங்க, அந்த அவங்க விதைக்கிறதெல்லாம் வளரணும்னு ஆசை இருக்கும் இல்லையா? ஒரு விவசாயிக்கு அது பலதி, ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுது. ஓகே சிலன். தென் பவதி சம்ருத்திஹி. சம்ருத்திஹி மீன்ஸ் நிறைய கிடைக்குது இல்லையா? நிறைய கிடைக்குது. என்ன நிறைய கிடைக்குது? அவர் என்ன விதைத்தாரோ அது நிறைய கிடைக்குது அவருக்கு. அது மாதிரி கிடைச்சதுனால என்ன ஆகுது? மனு குல விருத்திஹி. இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கோம், நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மானவ குலம்னு சொல்லுவாங்க, மனுஷ்ய குலம்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளாம் மனிதர்கள் இல்லையா? இது மாதிரி இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாமே, இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளுமே விருத்திகி அப்படின்னா வளர்றது. எது மூலமா வளர முடியும்? அன்னத்தின் மூலமா தான் வளர முடியும். அந்த அன்னத்தை நமக்கு உருவாக்கி கொடுக்கிறது யாரு? விவசாயிகள். அவங்க யார்? நமக்கு தெய்வம் மாதிரி இல்லையா? ஒரு தமிழ் அழகா சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு விவசாயி சேற்றுல கை வச்சாதான் நம்ம சோற்றுல கை வைக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளவு அழகா சொல்லிருக்காங்க பாரு. ஒரு விவசாயி கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு அந்த சேத்துலலாம் கை வச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணாதான் நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது, கிரெயின்ஸ் கிடைக்குது. அதை தான் சொல்றாங்க. ஓகே, see the picture children, see the picture. What the farmer is doing? He is plowing. He is plowing the field with the help of the plow and the bull. Okay, these are all called bulls. Rishabham nu solluvaanga. Okay children, now I will sing the song, I will sing this rhyme one more time. You repeat after me children. Okay, listen carefully. See here. मेघो वर्षति प्रवहति नीरम, तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम, नयति च वृषभम हलमपि वहति, कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, रोहति सस्यम फलति प्रकामम, भवति समृद्धिः मनुकुल वृद्धिः. Okay, thank you so much children.